बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी मुतालिया कुरान सूरा अल निसा दी आयात 27 तो 33 तक। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, पहले ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਾਚ कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, ਅਸੀਂ सूरा निसा ਦਾ मुतालिया कर रहे हैं। मुतालिया ਦਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ कोई ऐसा नहीं कि लैक्चर दिता जा रहा है। मुतालिया ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि डिस्कशन कर रहे हैं, सामने रखा जा रहा है ताकि इनू इस प्रोग्राम के दौरान भी या इस तो बाद चीज़ों कुरान मौजूए बहस बनाया जाए। तो इन्होंने आयतों में अज जो मुसलमानों खिताब किया जा रहा है माशरे की पाकीज़गी वास्ते कि पाकीज़ा माशरा खूबसूरत माशरा किस तरह बनाया जा सकता है। अफराद जड़े ने रल के लोग माशरे को खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं, वो जड़ियाँ चीज़ां का ख्याल रखना चाहिए। ਉਹਦੇ ਤੇ सूरा निसा गल कर रही है। तो काफ़ी चीज़ों के मतलब अहकामात दिते जा रहे हैं। पिछलियां इन आयतों में मुसलमानों शरीयत के काम दिते जा रहे हैं, तो यहूदियों भी उन्होंने भी इशारा किया कि यहूदी जड़े ने उन्होंने की वजह से क्योंकि उन्होंने माजूल किया जा रहा। वो दीन के पहले दाई आन, वो इस्लाम का एक फिरका ने, जिस तरह मौजूदा फिरके तुसी कह सकते हो काफ़ी हद तक। तो उन्होंने जिम्मेदारी सी अल्लाह का दीन बसी ते कौम अल्लाह की प्यारी कौम सन। तो वो शरीयत अमल क्यों ना करते, किहड़ियां किहड़े बहाने बना के वो अज दे साडे वो अज दे तनाज़र च वेखिए साडे बहानियां नाल इंज लगता है कि वो रिपीट हो रहा। तो उन्होंने वड्डे गुनाह का जिक्र किया है। तो फिर अल्लाह ताला ने इन आयतों च उन्होंने वड्डियां गुनाह का भी जिक्र किया है। असल गुनाह ने जिन्हां ते बंदे दी जज़ा सज़ा दा मेन मामलात होने ने, ਉਹਦਾ भी किया। तो सूरा आयत 27 च अल्लाह ताला फरमा रहे ने, और अल्लाह ये चाहता है कि तुहाडे ते नायत दी नज़र करे, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह यही चाहता है कि तुहाडे ते अनायत दी करम करे। अक्सर मैं जिक्र करता रहना मुतालिया कुरान च कि अल्लाह ताला सपोर्ट च खलोते ने, बुरियां दी सपोर्ट च नहीं, लेकिन जेड़े कोई अच्छा करते ने उन्होंने गलतियां तो बचाने वास्ते सारा कुछ करने वास्ते उस वास्ते कुरान च आया। कुरान आया, कुरान फितरत च जिहड़ा दीन है ना, कुरान कोई उहदे तो हट के कोई खास गल नहीं करता, ਉਹਦੀ याददानी वास्ते। और कुछ चीज़ों च इंसान फैसला नहीं कर सकता, ਉਹਦੇ च अल्लाह ताला फैसला देंदे ने। वो फैसला भी ये नहीं कि अकल च कोई कमी पेशी होगी इंसानों की। अल्लाह ताला इंसानी अकल नूं, और अकल ही सब तो वड्डी रहमत है अल्लाह की। वो है कि वो चीज़ों की नोईयत इस तरह की है कि इंसान वास्ते फैसला करना मुश्किल हो जाता। जिस तरह तुसी कह सकते हो कि कोई बंदा है वो औरत का फैसला अल्लाह ने बनाया इस तरह, मर्द का फैसला अल्लाह ने बनाया इस तरह। एक कोई ऐसी चीज़ है कि 100% ना औरत है ना मर्द है, तो उन्होंने किसी मामले च ਉਹਦਾ फैसला करना है तो फिर अल्लाह ही कर सकते हैं बेहतर। तो ਉਹਦੇ ਚ अल्लाह आख देंदे ने कि औरत है या मर्द है, जिस तरह सूद विरासत के हिस्से च कीता। ये अल्लाह की करम नवाजी है। ये अल्लाह नाम ही करन ना तो अल्लाह ने सारा कुछ फितरत च रख दिते है। लेकिन अल्लाह को फोर्स तो नहीं कर सकते कि बंदे ने फैसला करना है उस जन्नत जाना कि जन्नम जाना। लेकिन जड़ा सीधे पासे टुरदा है एज किसी भी बच्चे नाल किसी का रवैया होंदा, या अपने अच्छे मुखलस दोस्त नाल, भाई नाल, फैमिली मैंबर नाल, तो वो फिर लोग सपोर्ट करते हैं, कोई डिगन शिगन लगे। इस तरह अल्लाह है सारियां नायत करम। तो जेडे लोग अपनियां खाशां पीछे चल रहे हैं उन्हां दी खाश है कि इस दे खिलाफ है। लेकिन जेडे बंदे अपनियां खाशां दे गुलाम हो चुके ने, इस दुनिया च उन्हां दा ज्यादा रुझान हो गया, आखिरत दा उन्हां नूं याद नहीं रहा। ना जे याद है भी है तो ना अपने जहन च दादत पे बना के तो उन्होंने बाईपास किते है। ते ओ यहूदी भी खास कर इस तरह दे आन क्योंकि उन्होंने उलमा ने दीन दे अगे अपना दीन बना के एक रख छड़िया सी, जिहदे विच सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़े उन्हां दे खिलाफ गल करते हैं तो आंदे ने ये दूजियां लोकां ते तुसीं बड़े मसले दसदे हो।
ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਰ ਤੇ ਛਾਣ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਉੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਹਾਬੀ ਸਨ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਤ ਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਸਜਿਦ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉੱਚੀ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਚ ਅੱਲਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਈ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਾਇਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਬਿਦਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐਸੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ, ਸਾਦਾ ਲੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਇਤ ਮੁਸ਼ਾਇਖ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰ ਔਰ ਖੈਰ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੈਰ ਦੇ ਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਆ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਦੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸਲਾਮ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਇਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੀਨ ਹੈ। ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ, ਫੌਜੀ ਹੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਇਤ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਦੀਨ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਲਾਵਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੁਹਾਬਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਗੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੁਹਾਬਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੁਲਾਇਤ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆਖਣ ਦਾ ਵਈ
ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੁਦ ਸਖਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਮ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਇਆਰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਣਾ ਕੁਰਾਨ ਅਦਾਇਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਟਕਰਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੀ ਮੁੱਲਾਈਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਇਹ ਉਸ ਹਰ ਦੌਰ ਦੀ ਮੁੱਲਾਈਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਬਲਕਿ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲਵਾਰ ਟੋਂਕ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਸਬਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆਇਤ 8 ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਇਤ 18 ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੀਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਹਨ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਾਇਤ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਦੀਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਹੈ ਅਸਲ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਣਾ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਾ ਛੱਟਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਹਲਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੀਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਫਟੋਫਟ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਤਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ हाँ खत्म नबूवत ते तोहिने रसालत ते तोहिने कुरान ते जो भी बदमाशी या दहशतगर्दी कीती जाती है ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੀਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਤਨੱਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੀਨ ਮੁਲਾਇਤ ਦਾ ਦੀਨ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਆਈ ਮੀਨ ਅਬਦੀ ਜਨਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਇਹਨੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਲੈਟਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਕਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ, ਆਬਰੂ महफूज नहीं। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ दीन ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਮਤ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਅਗੋਂ ਆਇਤ 19-29 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਤਿਜਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਸਖਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਲਟਕਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਤਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਤਿਜਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਿਜਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਰਾਡ ਤੁੰਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਇਤ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਦੀਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਇੰਜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਇੰਜ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਜ ਪਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਮਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਥੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ तो इन रसालत दी, कुरान दी बेहुरमती दी। कुरान दी बेहुरमती की होंदी है? कुरान दी तो बेहुरमती हो रहा ही कोई ना इस तो इलावा कि उन्होंने समझा ना जाए। और ये बेहुरमती करते ही सिर्फ मुसलमान ने। मुसलमानों विचों भी फिरका प्रस्त करते हैं। मुसलमान ते जिहड़ा वो तो कुरान नूं समझदा ते एक दूजे नूं कतल ना करो। ये सूरा मादा च अल्लाह ताला ने लिख दिता है कि पूरी शुरू तो लैके मेरा एक गल है कि किसी भी इंसान का कतल, पूरी इंसानियत का कतल है। रसूल अल्लाह दे भी ये बहुत ही वाज़े अहकामात ने। जान बचाने की कीमत है। डजंट मैटर वो कौन है, वो खत्म नबूवत का दावा करता है और रसूल अल्लाह के खिलाफ को गल करता है। किसी इंसान नूं कोई इस चीज़ का ना किधरे अल्लाह ने, अल्लाह दा पूरी कुरान हदीस सुन हर चीज़ जड़ी है उहदे वेख लो कोई ऐसी चीज़ ये ते अल्लाह ताला जिहड़े ना कुरान ये ते ही आगाह कर रहे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਇਤ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਮੁਨਕਰ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁਲਾਇਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੁਲਾਇਤ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ
दिन तक अल्लाह दा जैसे एक इंसान भी इतने रहना है ये मुलायत दा ते शर ते खैर शर की है शैतान की है मुलायत जड़ी प्रैक्टिकली जड़ी है सामने रख के वेखी जा सकती है और खैर की है अच्छियां चीज़ां करनियां इंसानां दी भलाई दे काम करने डजंट मैटर रिलीजन तो भी उतां उठ के ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਭਈਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵੇਖੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੀਨ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਦੀਨ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਨਤ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾੜ ਛੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 200-400 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਐਨੀਵੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ 30 ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲੋਕੋ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 100% ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਨਰਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੇਜ ਗਏ ਨੇ ਮਾਲ ਲਪੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰਾਵੀਆਂ 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਲਮ ਅਕਲ ਦੇ ਮਹਿਯਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਮੈਂ 4-6 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਸਜਿਦ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 5 ਕਮਰੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਫਲ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਨਫਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨੌਨਸੈਂਸ ਉਹ ਦੀਨ ਹੈ ਹੀ ਇਲਮ ਔਰ ਅਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਇਲਮ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਇਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਉਹ ਦੀਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਮੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੱਚ ਸਕਣਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਫਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਸਸ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨੋ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮੁਲਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਬਚੋ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਖਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਇਖਲਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਸ਼ਿਰਕ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਬ ਮਸ਼ੀਨ। ਫਲਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੁਮਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਫਲਾਣਾ। ਚਲੋ ਈਦ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਮੁੱਲੀਅਤ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਦਾ ਕੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ਬੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੌਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜੁਮਿਆਂ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਤੀਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ। ਇਹ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਦੇ ਉਹ ਵਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਵਧੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਫ ਫਰਮਾਣ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੰਨਤ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫॉरएवर ਐਸ਼ੇ ਦੁਆਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਤ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਸ਼ੇ ਦੁਆਮ ਫॉरएवर ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਇਤ 32 ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੰਮਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਦੌਲਤ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਨ ਜਿਸ ਦੀਨ ਦਾ ਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਸ਼ੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸੁਣ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਟਾਪਿਕ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਮੋਚੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਣਕ ਕੌਣ ਵੱਡੇ ਦਾ,
ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮਸਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕਟਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਜਾਹਿਲ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਲੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਪੜਾ ਉਹਨੇ ਦਰਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫਰਾਉਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੋ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਮਰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਸਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, 100% ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਿਲਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, तो वो भी मैदान है, वो इखलाकी मामलात ने, नेकी दे मामलात ने, दूजे इंसानां नाल अच्छा रवैया रखण दे मामलात ने। कतल करके शैतान ना बनो, अल्लाह दे मुजरम ना बनो, किसी भी इंसान नूं किसी भी वजह तो कतल करके। खैर दे दाई बनो, पैगंबरां दे रवैये अपनाओ, लोकां दीयां जिंदगियां बचाण वाले बनो। लोकां दीयां जिंदगियां च नहीं कोई नमाज पढ़दा ते ओनू अल्लाह दा ते ओहदा मामला समझो। जान लैस गौरमेंट कोई जेडे ऐसे मुआशरा कानून दिते ने, अगर कोई नहीं बंदा बुरका पिया पांदा ते तुसी अपनियां अखां च शर्म लियाओ या अपना बुरके का ख्याल रखो, दूजे ते ना डंडे लैके मगर चलो, क्योंकि अल्लाह है। और उन्हां चीज़ां दी ते काम करो जिहड़ियां अल्लाह ने तुहाडी जिम्मेदारी लाई है। अपने कोलों अल्लाह दे ठेकेदार, रसूल अल्लाह दे ठेकेदार, खत्मे नबूवत दे ठेकेदार, कुरान दे महफज ना बनो। अल्लाह ने आख्या जो अल्लाह ने ना जो कोई चीज भी तुहाडे जिम्मे नहीं लाई, और जिहड़ियां जिम्मे लाइयां ने ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈ ਟੁਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ, ਤਕਵੇ ਦਾ मैदान है, इखलाकियात का मैदान है कि एक दूजे नालों अगे वधो। उस मैदान च ना आके मुकाबले करो, वो असल हारजित का मैदान है। और इस वास्ते मसलन ये चीज़ां करन वास्ते अल्लाह दे फजल विचों हिस्सा मंगो। मसलन अल्लाह को दुआवां करो, प्रैक्टिस करो, अमली तौर पर चीज़ां करो कि मैं दूसरे बंदियां इंसानां दे काम आवां, मैं लोगों की जिंदगी च बेहतरियां पैदा करा। डजंट मैटर वो की बिलीव करता है कि नहीं करता। तो बेशक अल्लाह हर चीज़ का इलम रखता है। अल्लाह कहते ने ये ना समझो कि कोई दात दप्पे वाली गल है। अल्लाह हर चीज़ का इलम रखता है। अल्लाह ही तां है कि वह हर चीज़ का इलम रखता है। इस तो अगली आयत च अज दे मुताले दी 33 आयत विच, और वालदैन और रिश्तेदारां दे छड्डे हुए माल नूं असीं हर एक लई वारस ठहरा दिता है। ते रहे ठहरा लिता है, रहे हो लोग जिन्हां दे नाल तुसीं वादे कीते ने, ते उन्हां नूं उन्हां दा हिस्सा दिओ। इसलिए कि अल्लाह हर चीज़ की निगरानी करता है। ये आखिरी गल हुण पहले इसे सूरा च विरासत के हिस्से दसे ने। अल्लाह ताला कहते ने यो गल्लां विरासत की तकसीम वेले भी याद रखो, जिहड़ियां गल्लां नहीं कीतियां पिछे, किहड़े मैदान च तुसीं अगे वधो, किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने मुलायत अगे रखियां ने, किहड़ियां चीज़ां जायज़ ने। अल्लाह कहते ने ये विरासत दे वेले भी याद रखो, जैसे हिस्से तकसीम करने ना। अल्लाह कहते ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ अल्लाह ने हिस्से तकसीम कर दिते ने वो कोई आईमाई शाई नहीं,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਈਅਤ ਨੂੰ ਅਰਜੁਮੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਨਤ ਫਲਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫਲਾਣ। ਔਰ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1/6 1/6 ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਔਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੁੱਟਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਲਜਬਰਾ ਲਿਖ ਛੜਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੋੜ ਛੜਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਫੀ ਕਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ, ਇਹ ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ। ਫਿਰ ਫਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸ਼ਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਅਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਇਤ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਦੇ ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਤ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦਿਲ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੂਜੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਹਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਿਗਰਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਜਾਂ ਮਸਮ ਖਿਲਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਝੂਠ ਕੁਰਾਨ ਨਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬਾ ਨਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਅਮਲ ਨਾਲ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਇਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਕ ਲੱਗੇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ 100% ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲਮ ਅਮਲ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਤਲ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬਦਨਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 10 ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਬਦੀ ਜਨਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਗਹਿਰਾ ਤਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਬੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਦਨਵਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਦਨਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੀਨ ਚ ਬਦਨਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਬਾਨਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਇਹ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਖੈਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਦਾ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਉਂਝੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਤਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਭਰਦੇ ਜੋਲੀ ਮੇਰੀ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾਤ ਆਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਜ਼ਾਕ